یہ میرا خیال ہے آپ کو بڑا دل کر کے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اب آپ مخصوص سیٹیں لے کے بیٹھ جائیں گے، لیکن آپ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے ان کو۔ شکریہ جی۔ دیکھیں، شروع میں ہی آپ نے جو بات کی وہ آپ نے خود بھی کہا کہ یہ جو کچھ آج الیکشن کمیشن نے کیا ہے تو ٹیکنیکلی تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن مورلی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، موریلٹی اپنی جگہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ موریلٹی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جہاں ٹیکنیکل بات آ جاتی ہے، آئین کی بات آ جاتی ہے، قانون کی بات آ جاتی ہے، تو پھر موریلٹی اسی میں ہے کہ آپ جو آئین اور قانون ہے اس کو فالو کریں، وہ آپ کو موریلٹی باقاعدہ یہ سبق دیتی ہے کہ آپ نے جو آپ کا ملک کا آئین اور قانون ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو اس میں تو بڑا آبویسلی آج جو انہوں نے بات کی ہے اس نے یہی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کی ہے۔ اب مورل گراؤنڈز پہ اس کی ہوگی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن جہاں ٹیکنیکل گراؤنڈ میں نے پہلے بھی کہہ دیا آپ کو کہ آ جائیں تو پھر موریلٹی جو ہے اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے فورگو کرنا پڑے گا۔ دوسری بات آپ نے جو پوچھی تھی وہ کیا ریپیٹ کریں؟ الیکشن میں کرتا ہوں، لیکن اس میں نا جھگڑا صاحب ایشو یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا کیس تھا نا، جو اقامہ پہ میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا یا پاناما کا فیصلہ تھا، وہ ٹیکنیکلی ٹھیک تھا، مورلی ٹھیک نہیں تھا۔ آج بھی آپ وہاں پہ موریلٹی پہ سٹینڈ لیتے ہیں، آپ ٹیکنیکل چیزوں پہ سٹینڈ نہیں لیتے آپ، اور یہاں پہ بھی ٹیکنیکل یہ چیز ٹھیک ہے لیکن مورلی غلط ہے۔ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل ٹھیک ہے، تو سر پہلے آپ اپنا فیصلہ بھی دیکھیں پھر یہ فیصلہ بھی دیکھیں۔ نہیں جی، ہم نے تو اس کیس میں بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ٹیکنیکلی جو ہے تو وہ فیصلہ ٹھیک تھا، ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں تھا وہ۔ دیکھیں نا، وہ جو تنخواہ والی بات ہے وہ تو اب ہائیسٹ کورٹس میں بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ یہ غلط وہ تھا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس پہ تو آپ ابھی کوئی بحث کر ہی نہیں سکتے کہ وہ جو فیصلہ تھا وہ ٹھیک تھا یا مورلی ٹھیک تھا یا ٹیکنیکلی ٹھیک تھا۔ نہیں، وہ تو اللہ کے کرم سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ٹیکنیکلی بھی غلط تھا اور مورلی بھی وہ غلط ہے کہ وہ اب دیکھیں نا، اللہ کے کرم سے اگر جھگڑا صاحب کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سچ ثابت ہو جاتے ہیں، یہ وہاں پہ ون کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن بچے گا؟ پھر آپ کو وہ خواتین جو مخصوص سے آپ بٹھا چکے ہوں گے، آپ کو انہیں باہر نکالنا پڑے گا اسمبلی سے۔ پھر عدالت کے فیصلے کو ماننا پڑتا ہے۔ دیکھیں جی، جہاں پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی بات آ جاتی ہے، میں نے آپ کو کہا آئین اور قانون کی بات آ جاتی ہے، پی ایم ایل این از ون آف دوز پارٹیز، اور میاں نواز شریف کا موقف ہے کہ اگر آئین، قانون اور سپریم کورٹ ہمارے ہائی کورٹس کی ایک بات آ جائے، اگر وہ غلط بھی ہو تو ہم اسے غلط نہیں کہیں گے، بلکہ طریقے سے ان کو ایک اپنا وہ پیش کریں گے موقف کہ جی اس کو ریکنسیڈر کریں۔ تو وہ جو ہے انشاءاللہ اگر وہ سپریم کورٹ وہ کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے ان کا سٹینڈ اور وہ ہونا چاہیے، تو we will definitely go down to that، اور ہم کہیں گے ٹھیک ہے ان سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ جگڑا صاحب میں واپس جگڑا صاحب یہ فرمائیے سر، یہ اسمبلی اس طرح کیسے چلے گی؟ اور اگر اس طرح چل نہیں سکے گی تو پھر قانون سازی کیسے ہوگی؟ اور اگر قانون سازی نہیں ہوگی تو ملک کیسے چلے گا پھر؟ شکریہ جی۔ دیکھیے جی، میری بہن شہلا بیوی نے بہت آپ سے تفصیل میں بتایا آپ کو، آپ نے کہا کہ سیکیورٹی گارڈ، دیکھیں جی سیکیورٹی گارڈز کی اللہ کے کرم سے ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جب کہہ دیا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے تو اس میں ضرورت آپ کو سیکیورٹی گارڈز کی اور اسلحے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم انشاءاللہ آئین اور قانون کے بل بوتے پر فائٹ کریں گے اور جو بھی صحیح راستہ ہوگا وہ اپنائیں گے، ہمیشہ کیا ہے ہم نے۔ اللہ کے کرم سے مسلم لیگ نون نے آج نہیں کہ پہلی دفعہ یہ حکومت میں یا کامیابی حاصل کی ہے، یہ دیکھیں پہلے بھی 3 ادوار آپ دیکھ چکے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہمارے جماعت نے ان 3 ادوار میں، کوئی یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ ہم نے کوئی غیر آئینی بات کی ہو یا کام کیا ہو۔ جو بھی بات ہوئی ہے آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے اور اسٹرکٹلی اس کو فالو کیا گیا ہے۔
बल्कि दूसरी जमातों को जगड़ा साहब ये वैसे पहला इलेक्शन है जिस पे सारी सियासी जमातें कह रही हैं धांधली हुई है। आपने भी एप्लीकेशन दी हुई है मियां नवाज शरीफ साहब की, और बाकी आपके कई हलकों की एप्लीकेशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब सड़कों पे एहतजाज करने लगे हैं, महमूद अचकज़ई साहब सड़कों पे एहतजाज करने लगे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से एहतजाज कर रही है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं, कोई एक पार्टी तो आप बताएं जिसने कहा जी बड़ा जबरदस्त किस्म का इलेक्शन हुआ। 2018 में भी यही था, सीधा सबको उस पे ये तो कह रहे थे ठीक ही हुआ। बिल्कुल, ये मुशर्रफ बीबी जो कह रही हैं, हम इससे पहले भी गुजरे हैं, 2018 में भी गुजरे हैं हम। ये चीज ये पहली दफा नहीं हुई। 2018 की जो सिचुएशन थी वो भी बड़ी सीरियस सिचुएशन थी। लेकिन ये देखें, ये मत कहें कि ये जो कुछ हो गया है इसके बाद ये असेंबली नहीं चल सकती या पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी और यहाँ पर खुदा ना खास्ता जो है तो चलती रहेगी सर इसी तरह। लेकिन कानून कैसे पास करेंगे वहां पे सर, वो तो अंदाजा लगाएं। इतनी ज्यादा शोर होगा, पोलराइजेशन, सिंपल मेजॉरिटी वैसे शैला साहब कह रही कर लेंगे, सिंपल मेजॉरिटी से कानून पास हो जाए। आप ये बात, और हमारे पास कानून पास होगा। ये आप देख लें कि जो जमातें कह रही हैं कि इसमें ये हुआ है वो हुआ है, वो भी इस पे बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि हमने अगर इस मुल्क में जमहूरियत को कायम रखना है तो कानून साजी और पार्लियामेंट के अंदर हमें जरा अपने रवैये को तब्दील करना पड़ेगा। ये उनकी क़यादत की मीटिंग्स में हो चुकी है। इसमें तो सब तारीख भरी पड़ी है सर। तो सुने ना, इस तरह फिर आप कैसे कहते हैं कि इसका मतलब है कि सारे अगर सबको शिकायत है, सबने ये सबको ये कि ये इलेक्शन फेयर, लेकिन इसके बावजूद साथ बैठे हुए हैं सब। इस तरह नहीं। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बता रहा हूं, आइन की रूह से हमने अपनी सीटें मांगी। किस आइन के तहत ये सीटें दूसरी जमातों को दी जा रही है? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ना, मेरी बात सुने, कोई गुंजाइश नहीं है। फॉर्म 47 का चोर शहबाज शरीफ भी है, फॉर्म 47 का चोर नवाज शरीफ भी है। हमने PMLN के किसी भी लीडर को हाउस में नहीं बोलने देना। ये क्या बात हम है? रोकेंगे, रास्ता रोकेंगे। सर ये फिर नहीं सिस्टम चल सकेगा यार साहब, ये चल सकेगा। सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना होगा। आए नवाज शरीफ ट्रांसपेरेंट करने, यानी आपको 180 सीटें देने कहीं से ला के ट्रांसपेरेंट करें ना। आए प्राइम मिनिस्टर आपने खुद ही फैसला कर लिया हमारी 180 सीटें। बिलावल भुट्टो साहब आए, करें अनाउंसमेंट कि आए जी जो फॉर्म 47 545 की चोरी हुई है, हम आपके साथ खड़े होकर आप बैठेंगे तो इसका कमीशन बन सकेगा। हम रोज बैठकर यही तो चीखो पुकार करें कि हमारी बात सुनी जाए। जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, क्या हमारे पास हाल है कि हम बगैर एहतजाज के वहां पर बात कर लें? हमारा तो आज भी मौकफ है। मैं जिस दिन स्पीच करूंगा, मैं सबसे पहले आइन के रखवाले बिलावल भुट्टो से ये कहूंगा कि आए मैदान मारे, आए फॉर्म 47। वैसे आपके साथ बेईमानी तो नहीं हुई ना? जी आपके साथ तो बेईमानी नहीं हुई ना? मैं आपको क्यों नहीं हुई? धांधली हुई? मैं बताता हूँ आपके साथ भी धांधली हुई? बताता हूँ। धांधली के बावजूद आप जीत गया। ये भाईजान, ये टेलीफोन है हमारे पास, तो फोन अंदर लेके चले गए। टेलीफोन है हमारे पास एक उस एंटी करप्शन के ऑफिसर की, हमारे पास पुलिस की, हमारे पास एक ऐसे जो हमारे खिलाफ साजिशें करते रहे। NRO अपना RO के ऑफिस में हमारे साथ क्या ज्यादतियां नहीं हुई। सर आप जीते हुए हैं जज साहब। हम जिस तरह जीते हैं हमें पता है। तो कैसे जीते हैं? हम जिस तरह जीते हैं हमें पता है। हमारे रिजल्ट को, नतायज को रोकने की पूरी कोशिश की। रात आज जीते, अगले दिन शाम तक वहां पर हमारे डब्बों को उठाने की साजिशें होती रही हैं। तो आप डब्बों के साथ बैठे रहे? हमारे हल्के की इमाम बैठी रही है, हमारे वुकला बैठे रहे, हमने पूरा पैरा देकर ये रिजल्ट दिया है। तो आप बाकी सबको भी समझा लेते हैं ना कि भाई इस तरह पैरा देना है। तो कोई नहीं, एक निसार जट प्लान बनता है एक। अगर एक निसार जट कैसे तो इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान के MNS को चाहिए कि डांग सोटा उठा के वहां पर पहुंच जाए। तो आप डांग सोटा लेके चले? बिल्कुल, हम डांग सोटे के साथ रिजल्ट अपना लेकर आए। बिल्कुल, हम अब डांग सोटे। देखिए मैडम, वैसे भाई को एक 2018 में सारे पोलिंग एजेंट्स हमारे निकाल दिए गए थे। 2018 से आगे आए जी। 2024 आगे आए हैं तो ये असेंबली आई है, हम आगे आए हैं, उस असेंबली में बैठे हैं तो हम यहां तक पहुंचे ना। हम आगे आए उससे।
हमने कहा कदम बढ़ाओ इमरान, हम तुम्हारे भाई से ये बात हमने कहा ये पूछना चार्टर ऑफ चाहता हूँ। इकोनॉमी करें, हम आगे ये आए, पूछना- हमने उसको कबूल किया कि जैसा भी है, वरना ये पार्लियामेंट बंद हो जाएगी। और इन्होंने की कोशिशें, एक डिसॉल्व, दूसरी डिसॉल्व, तीसरी डिसॉल्व, तो हमें तो पोलिंग एजेंट्स भी हमारे निकाल दिए गए थे, हमारे 5-5 दिन रिजल्ट नहीं आए थे। तो भाई हम तो आपको दावत दे रहे हैं, बिलावल भुट्टो आपको दावत दे रहे हैं, आइए हम अपने साथ बैठते हैं ठीक और होगा। ये जो इलेक्शन के ऊपर हम इलेक्शन इतने सिस्टम को बेहतर बना परेशान लें।